तपाईको जीवनको लागि परमेश्वरको योजना पूरा गर्नु। जय मसीह। आज आइतबार जनवरी 28 तारिक माघ 14 गते। आजको बाइबल खण्ड एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 17 पदबाट रहेको छ र यहाँ यसरी लेखेको छ, प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ। तपाईको जीवनको लागि परमेश्वरको योजना पूरा गर्न तपाईले यी काम गर्नु आवश्यक छ। पहिलो, आफ्नो दिनको योजना बनाउनुहोस्। आफ्नो समयको योजना बनाउनुहोस् र आफ्नो योजनामा लागिरहनुहोस्। 3 मध्ये 1 जनाले मात्रै त्यसो गर्छन्। एक नेतृत्व विशेषज्ञ भन्छन्, यो दुर्लभ छ कि बिहान उठेर म त्यो दिन के गर्नेछु भनी मैले सोचु। त्यसैकारण त उनी अगुवा र विशेषज्ञ हुन्। दोस्रो, पहिला थोकलाई पहिले राख्नुहोस्। गेटे नामक चिन्तकले भनेका छन्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू कहिल्यै कम्ती महत्त्वपूर्ण हुने कुराहरूको नियन्त्रणमा हुनु हुँदैन। हामी मध्ये अधिकांशले हाम्रा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू मध्य दिनसम्म गरेका हुँदैनौँ। हामी कम प्राथमिकताका कार्यहरू पहिले पूरा गर्छौँ ताकि हामीसँग केही काम पूरा गरियो भन्ने उपलब्धिको भावना होस्। त्यो मूर्खता हो। अनि यदि तपाईले आफ्नो दिनको योजना बनाउनुहुन्छ तर अनुसरण गर्नुहुन्न भने तपाईका नतिजाहरू कुनै पनि योजना नबनाउनेहरू जस्तै हुनेछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावरले टिप्पणी गरे झैं, पहिला कुराहरूलाई पहिले सम्बोधन गर्दा अक्सर सबैभन्दा जटिल मानवीय समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न सकिने अनुपातमा घटाउँछ। तेस्रो, केन्द्रित तर लचिलो हुनुहोस्। अप्रत्याशित कुराको अपेक्षा गर्नुहोस् र अनुकूलन गर्न सिक्नुहोस्। परिस्थितिहरू निरन्तर परिवर्तन हुन्छन्, त्यसैले तपाईका कामहरू गर्ने तरिकाहरू पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। चौथो, प्रत्यायोजन गर्न सिक्नुहोस्। अधिकांश मानिसहरू 2 वर्गमा पर्छन्, समाति राख्नेहरू र परित्याग गर्नेहरू। समाति राख्नेहरूले आफूलाई महत्त्वपूर्ण ठान्ने कुनै पनि कुरालाई छोड्न इन्कार गर्छन्, चाहे तिनीहरू त्यो कामको लागि उत्तम व्यक्ति हुन् कि नहुन्। तिनीहरूको लक्ष्य सिद्धता हो। अर्कोतर्फ परित्याग गर्नेहरू काम कति राम्ररी गरिन्छ भन्ने बारेमा धेरै सोच विचार नगरी अरूलाई पन्छाउँछन्। तिनीहरूको लक्ष्य त्यसलाई आफ्नो डेस्कबाट जति सक्दो चाँडो हटाउनु हो। उचित प्रत्यायोजनका लागि बुद्धिमान बन्नुपर्छ। तपाईँ जो हुनुहुन्छ त्यसमा सुरक्षित महसुस गर्ने र अरूप्रति उदार हुनुपर्छ। यो सबैको अर्थ यही हो कि काम सही रूपमा गरिनुपर्छ, कारण अन्त्यमा तपाईले चाहनु भएको कुरा त्यही हो। आमेन। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई धेरै आशिष दिउन्। जय मसीह। 오늘의 시르석은 뭡니까? तपाईको जीवनको लागि परमेश्वरको योजना पूरा गर्नु. 네, 당신의 인생을 향한, 인생을 위한, 그랬죠? 향한이라고 하니까 더 좋네요, 표현이. 당신을 인생을 위한, 당신을 향한 하나님의 계획을 완성하는 것, 성취하는 것. 프로브크 이차케 호소 보자. 하나님의 뜻이 무엇인지 그것을, 그 소가 와시죠. 이것을 봤죠? 깨를 봤죠? 네. 당신의 인생을 향한 하나님의 계획을 이루기 위해서, 성취하기 위하여 당신은 이 일을 하는 것은 실이 필요합니다. 이 일을 하는 것. 그 일이 뭔가요? 세 가지로 나왔던 것 같아요. 첫 번째는 자신의 날의 계획을, 하루의 날에, 예, 딘을 하루라고도 이렇게 가끔씩 의미가 해석이 되더라고요. 네, 하루의 요 계획을 세우십시오. 당신의 시간의 계획을 만드십시오. 그리고 자신의 계획에 라기너는 계속해서 가는 거죠. 따르다는 거죠. 따르십시오. 계획을 계속하십시오. 따르십시오. 뒤에 그 어누서런이라고 해가지고 본받다, 따르다 이런 뜻이 있는데, 이것은 그런 뭐 본받다 이런 따르다는 이것을 그렇게 계속해라는 거죠. 예, 계획을 계속하십시오. 띈 모델, 3사람 중에 한 사람만 그렇게 합니다. 네트리또어는 리더십이에요. 리더십 비세스가 하면 전문가죠. 한 리더십 전문가는 말합니다. 도를러브는 거의 뭐이 없다, 이런 레어라고 하는 뜻이 있네요. 여기 뒤에 있네요. 네, 거의 구별된 이런 뜻도 되고요. 탁월한, 거의 없는 이런 뜻이 되겠어요. 오늘은 이 뜻에 맞네요. 거의 없는. 네, 이것은 거의 없습니다. 즉
아침에 일어나서 내가 그 날에 무엇을 해야 할지를 내가 생각하는 이것은 거의 없습니다. 그렇기 때문에 그는 리더이자 전문가인 것입니다. 전문가입니다. 두 번째 일, 보일러톡, 먼저 일이니까 중요한 일이 또 될 수 있을 것 같아요. 그죠? 먼저의 것을 먼저 하십시오. 먼저 놓으십시오. 그러니까 우선순위를 정하라는 거죠. 프라타 믹다죠. 프라타 믹다. 괴텐이라는 찐떡은 사상가입니다. 사상가, 철학가 이런 데죠. 찐떡에서 나온 생각하다 이런 뜻이 나온 것 같아요. 찐따 근심하다 하는 거 아닌가요? 네, 사상가는 말했습니다. 가장 중요한 것을 결코 껌띠마 적어도 덜 중요한 덜 중요한 이렇게 하는데 껌띠는 적게 덜 중요한 껌띠마 어떠나 오늘 좀 더 덜 중요한 게 되는 덜 중요하게 하게 될 일들을 니언트런하면 컨트롤입니다. 컨트롤 맞나요? 컨트롤 갑자기 헷갈리네. 니언트런 실행 전략할 때 나온 것 같은데 니언트런 네 컨트롤이 맞을 것 같습니다. 한번 해볼까요? 찾아볼까요? 니언트런 네 조정 맞네요. 조정하는 거 조절하는 거 네, 조정 안에 있지 않습니다. 통제되어서는 안 됩니다. 그죠? 가장 중요한 일들이 결코 덜 중요한 일들의 통제 안에 있어서는 안 된다. 통제 안에 있어서는 안 된다. 통제 안에 있어서는 안 됩니다. 우리 중에 어디강서는 대부분이죠. 우리 중에 대부분은 우리의 중요한 작업, 일이라고 할까요? 워크니까요. 일이라고 하고 작업들도 되겠어요. 저는 작업들이 좋은 것 같아요. 일들을 머데딘은 중간에 날이니까요. 정오의 때까지 하지 않습니다. Who do you know? 오전에는 안 한다는 거겠죠. 모데딘서 우리는 껌 위에도 나왔네요. 껌이라고 나왔는데 덜 중요한 낮은 우선순위 프라토믹다 얘기네요. 우선순위의 일들 작업들을 먼저 완성합니다. 그래서 먼저 완성합니다. 먼저 완수합니다. 그래서 우리에게는 뭐가 있어요? 어떤 일을 뿌라거리네 완수했다라고 하는 우폴랍더 성취죠. 우폴랍더 바원하면 성취감이네요. 성취감을 느낄 수 있도록 그렇죠? 느낄 수 있도록 우리가 낮은 우선순위 작업들을 먼저 한다는 거죠. 근데 그것은 뭐라고요? 어리석은 것이에요. 어리석음입니다. 어리석은 것입니다. 해도 될 것 같아요. 네, 쉽다고 빨리빨리 하면 안 된다는 거죠. 중요한 것을 먼저 해야 된다. 중요한 것을 먼저 하면 나중에는 중요한 것을 먼저 급한 것보다 중요한 것을 먼저 해라. 그러면 급한 것이 사라진다라는 얘기가 있잖아요. 그리고 만약에 당신이 당신의 하루의 계획들을 만듭니다. 그러나 어느 썰은 거르는 hun너번에 어느 썰은 본받다 따르다 이런데 따르지 않는다면 그 계획들대로 쫓아가지 않는 거 카피하다라는 뜻도 있고요. 따르지 않는다면 당신의 결과죠. 너티자 결과들은 어떤 결과도 만들어내지 않을 것 같다라는 거죠. 만들어내지 못하는 사람들과 같이 될 것입니다. 네. 미국의 라스트레퍼티네요. 대통령 라스트레퍼티라고 그러네요. 드와이트 아이젠하워는 띠뻔이 지난번에도 한번 나왔는데요. 이게 논평했다 이런 뜻이 논평했듯이 먼저의 일들을 먼저 썸보던 거르는
부르다 이런 뜻이 있네요. 뭐 그게요. 선보던 부른다면 이게 뭘까요? 먼저 한다는 뜻이겠죠. 먼저 제가 아침에는 이것을 뭐라고 번역을 선보던을 그 다른 컨솔레이션 위로라고 하는 말 의미도 있더라고요. 근데 연설이 맞는 것 같습니다. 먼저 첫 번째 일 이렇게 띄었은 거 아닌가요? 첫 번째 일을 먼저 부르고 첫 번째 일을 먼저 한다는 거겠죠. 부를 때 거르다 할 때 부를 때 거르다 하면 뭐 할 때죠. 부를 때 종종 어버설은 기회지만 넉설은 종정입니다. 종종 가장 젖딜은 시운인가요? 젖딜이 시운이었던 것 같아요. 복잡한 젖딜러가르누스 네 지난번에 시리스에도 나왔네요. 젖딜러가르누스 너무 어렵게 생각하지 말라는 거죠. 복잡한 인간의 관계를 벼버스타번 하면 벼버스타번 관리하는 거 관리할 수 있는 어느마티 기회를 겉다운어 비율이 어느 파트는 비율이라는 뜻이네요. 비율이 줄어듭니다. 겉다운처. 그러니까 먼저 일을 먼저 부를 때 첫 번째 일들을 먼저 부를 때 첫 번째 일은 그러니까 그냥 우선순위의 일들을 먼저 할 때가 아닌가요? 그렇죠. 먼저 우선순위의 일들을 먼저 할 때 우리는 종종 복잡한 인간 문제를 관리할 수 있는 비율이 적어든다. 그러니까 결국에는 더 쉬워진다는 거죠. 캔들이 떨어 러질로 우노스 러질로라는 뜻이 유연한 이런 뜻이 있네요. 여기 한 장에 해야 되는데 이쪽에다 해놓겠습니다. 네. 여기도 여기다 드릴까요? 집중을 합니다. 그러나 러질로 유연하십시오. 플렉서블 하십시오. 이런 뜻이네요. 유연하게 되십시오. 어프리티아싯 야짓 어프레야짓 하면 예상치 않는 이런 뜻이네. 예상치 않는 일들을 기대하는 거죠. 기대하십시오. 그리고 어느꿀하면 어느꿀이라는 말은 조절, 적응하는 것을 배우십시오. 예상치 못한 일을 예상하고 적응하기를 배우십시오. परिस्थिती 환경이죠. 그런 상황이죠. 시츄에이션들이 계속해서 변합니다. 그러므로 떼셀레 당신의 일들을 하는 방법들 또한 변해야만 합니다. 좋은 말이네요. 뿌렸냐 요전 위에도 나왔네요. 엎드렸다는 예상치 못하는 건데요. 짜교 엎드렸 뿌렸 많이 틀리네요. 요전 뿌렸 요전 뿌렸 요전이네. 뿌렸 요전 위임이란 말이네요. 뿌렸 요전 위임을 하는 것을 배우십시오. 어디 강서 또 나왔네요. 대부분의 사람들은 두 부류에 속해 있습니다. 서마띠 집착하다 이런 뜻이 있네요. 서마띠 라크네 하루 집착하는 사람들이 있고요. 뻘이 띠아그 거르네 하루 포기하는 사람 이런 표현들 참 좋죠. 우리가 좀 알아두면 좋은데 서마띠 라크네 하루 러 뻘이 띠아그 거르네 하루 집착하는 사람들은 자신의 가장 중요하게 여기는 어떤 것을 이렇게 포기하는 것을 거부합니다.
그것이 뭐 짜해 호스 하면 뭐 이든지 그런 뜻이죠. 그들이 그 일을 향하여 그 일을 위하여 어떤 벽디 최고의 사람이든지 아니든지 그 일에 최고의 사람이든지 아니든 간에 중요하게 여기는 것을 포기하지 않는 사람이 집착하는 사람이네요. 그들의 목표는 럭처, 목표는 타겟이죠. 타겟은 완전합니다. 완벽합니다. 어르쿠파티는 반면에 그런 뜻이죠. 비사이드 반면에 뿌리띠아그 포기하는 사람들이죠. 포기하는 사람들은 일이 겉띠람으로 거린 척 일을 잘 수행하죠. 한 것에 대해서 많은 생각이 하지 않고 많은 생각을 하지 않네요. 많은 생각을 하지 않은 채 다른 사람들을 번차옹추 밀어내다 이런 한쪽으로 치우다 이런 뜻이 제거하다 이런 뜻이 있습니다. 네, 네. 포기하는 사람이 더 나쁜가요? 집착하는 사람이 더 나쁜가요? 더 좋은가요? 라고 긍정적으로 물어봐야 될 것 같은데 그들의 목표는 그것을 자신의 데스크네요. 책상으로부터 저띠석도 뭐 가능한 한 얼마 가능한 한 이런 저띠석도는 가능한 한 빨리 치워버립니다. 우찌 뿌러띠아 요쩌나 꼴라기 적절한 위임을 위해서 지혜롭게 되십시오. 현명해지십시오. 당신이 누구인지 그것의 안정감을 느끼는 사람이죠. 느끼고 어르빠띠 다른 사람에게는 우다르거노 네. 당신이 누구인지 그것의 안정감을 거르네 느끼고 다른 사람들에게는 우다르 호누버르처 관대해야 합니다. 적절한 유임을 위해서는 다른 사람이 안정감을 느껴야 된다네요. 안정감을 느끼고 다른 사람들에게는 누구인지 당신이 누구인지 이를 위임하는 당신이 누구인지에 대해서 그 사람이 안정감을 느낄 수 있어야 되고 관대해야 합니다라고 말했습니다. 이 서버이코르터 이 모든 것의 의미는 이것입니다. 즉 이 일을 올바르게 수행해야 합니다. 이유는 마지막에 결국에 막아 있으니까 당신이 원했던 일이 그것입니다. 네, 당신이 일했던 것이 그것입니다. 오늘 세 가지 뭐였어요? 하나님을 향한 계획을 성취하기 위해서는 첫 번째 자신의 하루를 잘 계획해라. 그리고 우선순위를 정해놓아라. 그리고 세 번째는 유임하라. 집중하되 유연하게 하라. 그리고 마지막에 유임하라. 되겠습니다. 수고하셨습니다.